ایک عہد تمام ہوا ہے، ایک سیاہ دور کا اختتام ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ آج ریٹائر ہو گئے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی فل کورٹ ریفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں ہر موقع پر جگہ جگہ پر قاضی فائز عیسیٰ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج محترم قاضی فائز عیسیٰ ایک طرف تو اپنی تعریفوں کے خود ہی پل باندھتے رہے، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ کے ججز نے قاضی کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دیا۔ اس سب کے اندر رہی صحیح کسر جاتے جاتے جسٹس منصور علی شاہ نے نکال دی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر الوداعی ریفرنس کے وقت این اسی وقت سب سے بڑا بوم شل گرایا ہے۔ آج کا پورا جو یہ الوداعی ریفرنس تھا، میں اس کی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، جبکہ دوسری جانب بشرا بیگم کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ تو آج کا دن سو فار ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے بڑی اور اچھی خبر تو پوری قوم کے لیے یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اب اس قوم کو چھٹکارا حاصل ہو چکا ہے، اور بڑی کوشش کی قاضی صاحب نے بھی، سسٹم نے بھی، کہ قاضی صاحب کو ریٹین کیا جا سکے، انہیں ایکسٹینشن دی جا سکے، انہیں آئینی عدالت بنا کر اس کا چیف جسٹس بنایا جا سکے، کیونکہ اس نظام کی گارنٹی قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ لیکن نظام کی گارنٹی آج جا چکی ہے، اور اس سب کے اندر آج جو قاضی صاحب کے لیے فل کورٹ ریفرنس کا اہتمام ہوا، اس کے بعد ایک اور تقریب بھی قاضی صاحب نے اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے سجائی، اور اس سب میں آج جو ججز اس فل کورٹ ریفرنس میں نہیں آئے، احتجاجاً ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا جو طرز عمل رہا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو آخری، جسے آپ کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دا کافن، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پورے ٹینیور پر آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو آخری ٹھپا لگایا نا، جاتے جاتے جو میڈل دیا ہے قاضی صاحب کو، خط کھیلنے والے قاضی کو جو آخری خط ملا ہے، یہ قاضی صاحب کا پیچھا کرے گا۔ لیکن آج جو ججز نہیں آئے، جسٹس منصور علی شاہ نہیں آئے، جسٹس منیب اختر نہیں آئے، جسٹس اطہر من اللہ نہیں آئے، جسٹس عائشہ ملک نہیں آئی، جسٹس ملک شہزاد جو ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے، لاہور ہائی کورٹ کے فارمر چیف جسٹس، وہ بھی نہیں آئے۔ یہ سارے وہ ججز ہیں جو آئین پسند ججز ہیں اور جن پر پوری قوم کو اعتماد بھی ہے، لیکن یہ ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس میں نہیں آئے۔ تو پھر اس کے بعد ایڈ ہاک ججز کو اور شریعت کورٹ کے ججز کو بٹھا کر جو کرسیاں ہیں وہ فل کی گئی تاکہ قاضی صاحب کی سبکی نہ ہو۔ قاضی صاحب نے بھی اپنی تقریر کی، اور قاضی صاحب بڑے، یعنی اس میں بار کاؤنسل کے نمائندے تقریر کرتے ہیں، انہوں نے قاضی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھے، انجمن ستائش بامی تھی، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑے ہی لائٹر انداز میں قاضی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ ایک جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جی قاضی صاحب کے غصے کے وقت صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اس پر سارے ہنسے۔ پھر قاضی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کے سینس آف ہیومر کو ہم مس کریں گے، یہ بڑے مذاقیے تھے جی، بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے، بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، اس پر بھی سب ہنسے۔ آلدو آئی تھنک کہ یہ طنز تھا، لیکن بڑے لائٹر نوٹ پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی باتیں کی۔ قاضی صاحب نے بڑے آج آپ کہہ لیں کہ اپنی طرف سے ایکٹنگ بھی بڑی اچھی کی، جب ان کی تعریفیں ہو رہی تھی تو اینک اتار کے اپنی آنکھوں میں جو ہلکے ہلکے اشک تھے، ان کے آنسو تھے، انہیں بھی صاف کیا۔ پھر خود آ کر انہوں نے اپنی تعریف کی، اپنی اہلیہ کی بہت زیادہ تعریف کی، اپنے والد کی، اپنے چچا کی، اپنے دادی کی، اپنے پورے خاندان کی تعریفوں کے پل باندھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کیونکہ اور تو کسی نے اب تعریف نہیں کرنی۔ وہ میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک جملہ کہا جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم آفس سے نکلے تھے اور ایک ہاتھ میں ڈائری تھی، تو خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ لیکن قاضی صاحب کہہ رہے ہوں گے ایک ہاتھ میں ڈائری پکڑ کے جب سپریم کورٹ سے جا رہے ہوں گے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے مجھ پہ تنقید نہ کی ہو، اور جس نے میرے طرز عمل کے اوپر اپنے جو تنقید کے تیر ہیں وہ نہ برسائے ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ایک انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی یادگار جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بنا رہے تھے، وہاں پر گئے جی، وہاں پر شیلڈز تقسیم کی، اور وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ایس سی او سمٹ کے دوران پورا پاکستان جب بند تھا، یہ واحد وہ مونومنٹ تھا جس پر کام جاری تھا، اور ادھر کنسٹرکشن چل رہی تھی، باقی ہر چیز پورے ملک میں بند۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن کنسٹرکشن جاری تھی، کیونکہ قاضی صاحب کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ تاریخ کا کوڑے دان جو ہے وہ بڑا بے رحم ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا
ہوتا ہے बहुत से लोगों का जो इस तरह का तर्ज अमल रखते हैं। काजी साहब के साथ वहां पर जब साफियों ने सवाल पूछे तो काजी साहब बड़े ही डिस्टर्ब नजर आए, गुस्से में नजर आए और काजी साहब कल से कुछ भी नहीं होंगे और उन्हें शायद अब ये चीज भी हॉन्ट कर रही है क्योंकि वो तो अपनी तरफ से लंबी इनिंग्स खेलने का मंसूबा बनाकर बैठे हुए थे। सबके अंदर रही से ही कसर जस्टिस मंसूर अली शाह ने निकाली है। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रिवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रिवायात इन्हिसार करती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हुदूद से तजावुज किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया था। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी 2019 को खत में वजूहात भी बताई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी और काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की वजूहात भी बयान की। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक, अदलिया की आजादी और सबके लिए इंसाफ का तहफ्फुज करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड न करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में के रेफरेंस में ना जाने के फैसले पर खुद को मैं मजबूर पाता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। बहुत बड़ी चार्जशीट कि जी अदलिया के अंदर मुदाखलत पर अपनी आंखें बंद रखी, अदलिया पर मुदाखलत के दरवाजे अपने हाथ से खोले और अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड फराहम किया। उन्होंने अपने खत में लिखा कि काजी फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। काजी अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत का मुर्तकिब रहा। यह बहुत बड़ी बात है। उनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं थी। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात ता देर अदलिया पर रहेंगे, ये इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। ये जो चार्जशीट जाते जाते जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी के ऊपर लगा दी है, ये काजी फाइज ईसा को इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि जिस तरह से हॉन्ट करेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और अब इस सारी की सारी सिचुएशन में एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मस्बत खबरें हैं। कल खान साहब से मुलाकात भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का शुक्रिया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का शुक्रिया कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने का और उसमें इमरान खान के जाती मुआलिज को शामिल करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ही बुशरा बीबी को जमानत दी, वो रिहा हो गई हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हैं। वहां पर उनके लिए एक अलग वजीर आला हाउस केपी जो है, वहां पर बुशरा बीवी के लिए अलग एनेक्सी और अलग से कमरा और अलग से स्टाफ जो है उसका इंतजाम भी कर दिया गया है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि एक और अच्छी खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में ने इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान उज़मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। इमरान खान की बहनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 20-20 हजार रुपए के मचलकों के एवज इमरान खान की दोनों बहनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं और इस सब के अंदर इमरान खान की बहनों की जो जमानत है, उनकी रिहाई है, उसकी रोबकार जारी कर दी गई है और इस वक्त जेल के लिए जेलम जेल में उन्हें रखा गया। वहां के लिए वकला रवाना हो चुके हैं और बहुत जल्द 4 अक्टूबर से लेकर आज के दिन तकरीबन 21 दिन से ये बहनें इमरान खान साहब की गिरफ्तार थी। ये इस वक्त हमने देखा है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अच्छी खबरें, मस्बत खबरें आने का पीटीआई के लिए सिलसिला जारी है। ऑल्दो ऑल इज नॉट वेल, ये याद रखिएगा, सिस्टम अपने एंड पे आके ये चीजें मजबूरन सिस्टम को करनी पड़ रही हैं। वैसे ऑल इज नॉट वेल फॉर पीटीआई। अभी भी इमरान खान साहब की जो हालत जार है उस पर मैं अगले ब्लॉग में कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।